Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melakukan pembelajaran madin kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sebelum kajian kita pada hari ini, marilah kita bertawasul dulu agar kita mendapatkan barokah dari guru-guru kita semua. Ila hadrati habibina wa tabibina qulubina qurratan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin. والصحابة والتابعين والقراء المخلصين والمحدثين والمفسرين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل عليهم السلام ثم إلى حضرة النبي خضر بن عيسى بن سعد وسلام ثم إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ثم إلى حضرة جميع عليهم في درجة خصوصا أبو سعد ثم إلى حضرة من أنجزاني من أنجاز الهدى ثم إلى حضرة شيخنا من قدر المغلان شيخنا من عبد الكريم الربيع شيخنا من مرز بطل الربيع شيخنا من مقتل الربيع شيخنا من إسن بس شيخنا من حمد بسرنا شيخنا من مرز بن مرنا شيخنا من بستمرنا شيخنا من زينة المجزار شيخنا بين من الربيع شيخنا من عبد القادر محمد شيخنا من متأشر نشاط شيخنا بين في مسجد شيخنا من سمحان رمضان شيخنا من أدنى قدس شيخنا بين من رجل شيخنا برات نزول كلام مام سري شيخنا من عبد القادر سرات مام سري شيخنا بين عبد الفتاة شيخنا من محسن تبقى مبتر شيخنا من مستقيم نفسنا بدا شيخنا من تجارب مستقيم بدا شيخنا من مخلص بدنا شيخنا من شرح بيتر شيخنا من بقرا صلاة شيخنا من الشيخ عبد الرحمن بابا شيخنا من مصطفى خلص درب شيخنا من شمس الجبال شيخنا من بعد شمس الجبال شيخنا من عبد الرحمن الجبال شيخنا من وزاري برضو شيخنا من ابن ترم دبل شيخنا من زهري برضو شيخنا من سمي معصوم جوهري شيخنا من بحر المرزوقي شيخنا من إمام حين خرس شيخنا من عبد الله مقدم شيخنا من طاهر مرزوقي شيخنا من أحمد إدريس مرزوقي شيخنا من نواف بن عبد العزيز شيخنا من عبد العزيز منصور شيخنا من إمام الزبير أمر بروح شيخ بهي عبد الله مفتوح قصد البر أمر بروح شيخ بهي أحمد حبيب الله زيني أمر بروح شيخ بهي عبد الخالق رضوان أمر بروح شيخ بهي على منازلة ذي القشن كالجلال ثم إلى حضرة الروح نادي جميع شيخنا أحياء خصوصا روح نادي شيخ بهي عبد السلام سنة روح نادي شيخ بهي محمد أنوار منصور وروح لدي شيخ بي عبد الله كفى به مخرج وروح لدي شيخ بي أنيم وروح لدي شيخ بي زمزم وروح لدي شيخ بي أخرج ثم إلى حضرة الروح لدي جميع مشايخ للبيت ثم إلى حضرة جميع شيخنا مشايخنا وجميع أساتذتنا وجميع شيخهم وأساتذتهم وآبائهم وأمتهم وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم من المنتهى اللهم أعد علينا بركة أسرارهم وأنوارهم ثم إلى حضرة صاحب الخلاصة من الشيخ عمر عبد الجبار اللهم أعد علينا وأسرارهم وأنوارهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Al-masyru'atu utawi iki iku bab mertelaake pira-pira perkara kang den lakokake yang disyariatkan. Al-masyru'atu utawi iki iku bab mertelaake pira-pira perkara kang den lakokake ya, yang disyariatkan lah intinya nggih. Tahwilul qiblati rupane ngalihe kiblat. Saumu Ramadhana lan poso Ramadan. Zakatul fitri lan zakat fitrah. Zakatul mali lan zakat mal atau zakat harta. Sholatul aidaini lan sholat riyaya loro. Jadi pada tahun kedua Hijriah ini ada beberapa sesuatu ibadah yang disyariatkan baru disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Jadi tidak langsung
Yang pertama yaitu untuk yang disyariatkan ya, termasuk di tahun kedua ini ada peristiwa beralihnya kiblat orang Islam. Beralihnya kiblat orang Islam. Awalnya dulu di Baitul Muqaddas, di Baitul Maqdis atau sekarang terkenal Al-Quds, yang kemarin pada waktu Presiden Amerika Trump itu diklaim bahwa itu adalah milik Israel, padahal itu adalah milik orang Islam dari zaman dahulu. Nah, diklaim atau Yerusalem ya, itu adalah dulu kiblatnya orang Islam dulu situ. Akhirnya setelah turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram itu ketika sholat seperti itu. Yang kedua, puasa Ramadan ini disyariatkan di tahun 2 Hijriah. Terus zakat fitrah juga disyariatkan di tahun kedua Hijriah, zakat mal juga gitu. Terus sholatul idaini dan sholat hari raya ini semua mulai berlaku atau mulai disyariatkan itu ketika mulai tahun kedua Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Fisanati ing dalam tahun asaniyati kang kaping pindho minal hijrati sangking hijroe Kanjeng Nabi. Tahawwalat pindah apa al qiblatu kiblat mim Baitul Maqdisi sangking Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas itu Palestina, yaitu ya tadi yang saya katakan tadi, Yerusalem kalau sekarang namanya Al-Quds. Yerusalem itu adalah kiblat orang Islam dulu sebelum turunnya ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ngalih ilal ka'bati maring Ka'bah ba'daan ghalla ing dalem sause yen to dadi Ba'daan dhalla ing dalam sa'use yen to dadi sapa al muslimuna pira-pira wong muslim iku yastaqbiluna padha madhep sapa muslimun Baitul Maqdis ing Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas atau Al-Quds atau Yerusalem, semuanya benar. Sittata asyara ing dalem mangsa 16. Sittata asyara ing dalem mangsa 16 apane syahron wulane. Jadi setelah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, itu peristiwa itu terjadi pada masjid namanya Masjid Kiblaten. Kenapa dikatakan Masjid Kiblaten? Karena masjid ini mengalami atau yang menjadi saksi bahwa beralihnya kiblat orang Islam itu di masjid ini. Nah, akhirnya masjid ini dinamakan Masjid Kiblaten. Jadi imamannya loro, yang satu menghadap ke Baitul Maqdis, sampai sekarang masih ada. Besok kalau semoga kita bisa ditakdirkan ziarah ke sana ya, itu kita Masjid Kiblaten. Jadi bahkan ada sebagian riwayat mengatakan Rasulullah itu ketika sholat mendapatkan atau keturunan ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram ini ketika sholat. Nah, ada sebagian riwayat yang mengatakan seperti itu. Akhirnya Rasulullah juga langsung menghadap ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kalian berada maka hadapkanlah wajah kalian semua atau diri kalian semua ke arah Masjidil Haram. Mulai saat itu kiblat orang Islam itu ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram. Nah, orang Islam berkiblat kepada Yerusalem itu selama 16 bulan. Nomor 2, wa fi syahri Sya'ban lan ing dalem wulan Sya'ban.
Wa fi syahri Sya'ban lan ing dalem wulan Sya'ban aujaba majibake sapa Allahu Gusti Allah sauma Ramadhana ing poso Ramadan alal muslimina ing atase pira-pira wong muslim liyadzuqa supaya ngrasakake supaya bisa merasakan sapa as-shaimu wong kang poso syiddatal ju'i ing bangete luwe wal 'atsyi lan bangete ngelak fatalina mongko dadi sebabe lemes apa nafsuhu atine shaim wa yatahadzaba lan dadi bersih apa khuluquhu budi bakertine shaim wa yatahadzaba lan dadi bersih apa khuluquhu budi bakertine shaim fayashula mongko dadi sebabe gampang alaihi ing atase shaim apa badlus shadaqati nyerahake pira-pira sedekah. Pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah, Allah mewajibkan puasa kepada orang-orang muslim. Supaya apa? Supaya orang-orang muslim itu bisa merasakan sulitnya atau rasanya kelaparan itu bagaimana, terus bisa merasakan bagaimana rasanya dahaga. Akhirnya kalau sudah merasakan seperti itu, maka hatinya akan menjadi lunak dan akhlaknya juga akan menjadi baik. Kalau sudah merasakan bagaimana rasanya kelaparan dan bagaimana rasanya kehausan, maka fayashula alaihi badlus shadaqah. Kalau sudah pernah merasakan rasanya kelaparan dan dahaga, maka orang itu pasti akan akan entengan bahasanya, akan mudah untuk memberikan sedekah itu mudah kepada orang yang kurang mampu. Kalau sudah pernah merasakan, tapi kalau belum pernah merasakan, dia juga enggak nyapo golek-golekanku dhewe, duit golek-golekanku dhewe kon nyodakoh nih, ngoten nggih. Nah, ini itu ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti itu. Jadi diwajibkanlah puasa seperti umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya juga wajib puasa. Dikira sing wajib puasa umat Muhammad tok. Akhirnya malah bodoh tak poso. Mboten zamane Nasrani ya bodoh poso, Yahudi nggih sami mawon. Kabeh poso. Nomor 3, wa fiha lan ing dalem as-sanatu tsaniyah aujaba majibake sapa Allahu Gusti Allah zakatal fitri ing zakat fitrah rahmatan krana welas asih bil fuqara'i kelawan pira-pira wong fakir wal masakina lan pira-pira wong miskin wa du'afa'i lan pira-pira wal masakini bil fuqara'i wal masakini nggih wa du'afa'i lan pira-pira wong kang apes wasadan lan buntoni lihajatihim maring kebutuhane fuqara masakin du'afa wali idkhalis sururi lan krana manjingake rasa bungah alaihim ing atase fuqara masakin wa du'afa
pada tahun kedua Hijrah ini Allah mulai mewajibkan orang-orang Islam untuk menunaikan zakat fitrah. Karena apa? Rahmatan bil fuqara. Karena sebagai wujud kita, cinta kita, kasih kita kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah. Apa beda fakir dan miskin? Nah, di sini kita harus pandai melihat situasi. Bedanya apa toh fakir karo miskin ya? Podo-podo wong melarate kan. Bukan seperti itu. Gini, kalau fakir itu seumpama kebutuhan dalam sehari-hari itu 10.000 rupiah, seumpama seperti itu, maka orang fakir ini mendapatkan 3.000. Kalau orang miskin bagaimana? Kalau orang miskin seumpama kebutuhan sehari-hari itu 10.000 rupiah, maka orang miskin ini hanya mendapatkan 7.000 rupiah saja. Masih dalam tahap kurang, tapi sudah lebih baik daripada fakir. Kalau fakir itu kan, kalau makna lafadznya sebenarnya itu fakirun wong kang banget butuhe. Jadi fakir itu pendapatannya kurang dari separuh dari kebutuhan. Kalau miskin itu pendapatannya lebih dari separuh dari kebutuhan, tapi belum mencukupi. Du'afa, kalau orang-orang yang du'afa itu yang du'afa, yang sudah tidak bisa bekerja, hanya mengandalkan pemberian orang lain dan lain sebagainya. Wasaddan lihajatihim, tujuannya didirikan zakat atau ditunaikan zakat itu apa? Yang pertama, sebagai wujud cinta kasih kita kepada fuqara, masakin dan du'afa. Yang kedua adalah saddan lihajatihim, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Wasaddan lihajatihim itu adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga tujuannya adalah wali idkhalis sururi alaihim, untuk membuat mereka senang, membuat hati mereka senang. Jadi zakat fitrah itu wajib dilakukan oleh semua orang Islam, semua orang Islam, dan diberikan kepada siapa? Allah sudah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa binis sabil faridatan minallah. Itu terusannya ayat seperti itu. Itu adalah fardu atau kewajiban dari Allah. Jadi diberikan kepada asnaf 8. Nah, kalian semua yakin kalian semua sudah paham semua itu. Cuma untuk saat ini mustahik zakat itu yang benar-benar mustahik zakat, yang benar-benar seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, itu tinggal sedikit. Hanya tinggal, kalau menurut saya itu hanya tinggal fakir, miskin, terus mu'alaf, gharim dan amil saja. Hanya tinggal 5. Bahkan ini 5 ini kalau juga tinggal sedikit lagi ya. Gharim itu juga sulit pembagiannya. Kalau fakir jelas, fakir, miskin jelas. Mu'alaf ya berarti orang yang baru masuk Islam. Terus gharim orang yang mempunyai hutang. Terus amil adalah orang yang membagikan zakat, itu berhak menerima zakat. Tapi kalau untuk sabilillah dan ibnu sabil, menurut saya ini sudah jarang sekali ditemukan. Jadi hati-hati kalau menerima zakat. Enaknya diberikan kepada siapa? Diberikan kepada baz atau kepada lazis, terserah. Lazis siapa? Lazismu, lazisnu, bazis. Kalau baz itu miliknya negara, kalau lazismu itu miliknya Muhammadiyah, amil zakat miliknya Muhammadiyah. Kalau lazisnu itu adalah amil zakat miliknya orang NU. Terserah, lebih baik diberikan kepada
mereka, kepada lembaga-lembaga itu, karena lembaga itu sudah resmi syar'an, secara syar'i juga resmi, secara negara juga resmi. Jadi seumpama kita menunaikan zakat kepada amil-amil itu, kita tidak mempunyai tuntutan untuk tidak diterimanya zakat, boten. Jadi zakatnya sudah sah, tidak ada tuntutan untuk mengulang lagi. Ketika diberikan kepada amil, ini zakat kita sudah sah, selesai. Bukan wakil nih. Kalau wakil ini nanti bahaya. Kalau wakil ini nanti memberikan zakat kepada orang yang tidak tepat sasaran, maka kita masih kewajiban zakat. Tapi kalau kita berikan zakat kita kepada amil, ini nanti seumpama amil ini nanti tidak tepat sasaran dalam mentasarufkan zakat, ini kita sudah tidak mendapat kita sudah tidak berkewajiban untuk mengganti. Nah, itu nanti tugasnya amil. Terus selanjutnya nomor 4, wa fihalan ing dalam asanatu afaniyah au jaba majibake sapa Allah zakatal amwali ing zakate pira-pira bondo. Wa a'tohalan paring sapa Allah ing zakat lil asnafi maring pira-pira golongan asamaniyati kang 8. Sudah saya sebutkan tadi, innamas shadaqatul lil fuqara dan seterusnya. Litaduma supaya langgeng apa al mahabbatu rasa demen bainal aghniyai ing dalem antarane pira-pira wong sugih wal fuqara ilan pira-pira wong fakir. Fayata'awanu mongko nuli tulung-tulungan sapa aghniya wayatanasaru lan tegese tolong menolong sapa aghniya wayantazima lan dadi runtut apa al amnu keamanan. Pada tahun kedua Hijriah juga mulai diwajibkan zakat mal. Jadi zakat mal dengan zakat fitrah itu beda nggih. Kalau zakat fitrah semua orang muslim, semua orang mukallaf yang di situ bisa mencukupi hidupnya dalam satu hari itu sudah wajib zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal itu tidak seperti itu. Zakat mal ada batasan-batasannya. Jadi setelah mal itu banyak macamnya, ada yang tanaman, ada yang perdagangan, ada yang emas dan lain-lain sebagainya. Bisa dilihat di kitab-kitab fikih ya. Nah, ini kalau belum mencapai 1 nisab, harta kita belum mencapai 1 nisab, ini juga belum wajib zakat. Itu mal kalau seperti itu. Tapi kalau zakat fitrah, orang yang bisa mencukupi dirinya dalam satu hari lho nggih. Awake dhewe saiki umume nyambut gawe sedina kena tinggi urip rong dina. Kan ngoten. Ini berarti kita sudah kewajiban melakukan zakat fitrah. Kalau zakat mal itu nanti pembagiannya banyak dan juga sedikit rumit, karena zakat mal itu ya rumit lah intinya, harus ada taswiyah atau menyamakan antara golongan satu dengan golongan yang lain ketika membagikan. Umpama fakir dan miskin, umpama ada yang mengumpulkan zakat mendapat 1 juta, di situ di daerah situ ditemukan golongan 4 golongan, ini harus semua sama 250.000. Tidak boleh yang fakir 500.000, terus yang gharim 125, yang 125, yang 120 tidak boleh, harus sama. Karena apa? Diwajibkan zakat mal ini supaya rasa cinta atau rasa kasih sayang orang-orang agniya dengan orang-orang kafir, atau rasa persaudaraan orang-orang kaya dengan orang-orang fakir, ya bukan kafir, dengan orang-orang fakir ini semakin erat dan semakin langgeng. Akhirnya kalau seperti itu
Nanti kan antara orang-orang kaya dengan orang-orang fakir itu bisa jadi saling tolong menolong. Yang fakir menolong orang kaya menyelamatkan kewajibannya, menyelamatkan dirinya dari dosa. Dari dosa bagaimana? Iya, karena kalau orang kaya tidak melakukan atau tidak memberikan zakat malnya, maka orang itu berdosa. Berarti kan orang fakir menolong orang kaya. Sebaliknya, orang kaya menolong orang fakir dengan cara seperti itu tadi, memberikan hartanya untuk memenuhi kebutuhannya. Sampun. Selanjutnya, wa fi halan ing dalem asanatu saniyah sana nyunahake sapa Allah. Sana nyunahake sapa Allah sholatal idaini ing salat riyaya loro. Liyatamakkana supaya kongang sapa abnaul baladi pira-pira wong kang manggon negara. Abnaul baladi sapa abnaul baladi pira-pira wong kang manggon negara al-wahidi kang siji minal ijtimai saking kumpul fi yaumai idul fitri ing dalem dina lorone riyaya idul fitri. Fi yaumai idul fitri ing dalem dina lorone riyaya fitrah wa idul adha lan idul adha. Pada tahun kedua Hijriah juga disunahkan untuk melakukan sholat id, dua sholat id, yaitu sholat idul fitri dan idul adha. Liyatamakkana abnaul balati al-wahidi minal ijtima. Supaya apa? Anak bangsa, abnaul balad itu adalah anak bangsa. Anak bangsa atau anggota negara atau penduduk dalam negara itu bisa berkumpul menjadi satu pada dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Karena apa? Banyak fenomena nih. Ya, mungkin sampean sudah tahu sendiri fenomenanya mudik itu adalah fenomena yang sudah sejak dahulu. Jadi ini liyatamakana abnaul baladi itu sebenarnya ya seperti fenomena sekarang. Jadi Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah dijadikan momen untuk berkumpul bersama keluarga. Maka jangan heran ketika ketika Idul Fitri mudik, ketika Idul Adha mudik, jangan heran. Ini sudah dari dulu memang seperti itu, memberi kesempatan anak bangsa atau penduduk negara untuk bisa berkumpul menjadi satu dengan keluarga dan saudara-saudaranya. Sampun seperti biasa nggih, dimaknai. Setelah dimaknai nanti membalas komentar yang sudah saya sediakan. Setelah itu bukti makna difoto dan dikirim ke Google Classroom. Jadi tidak cukup untuk komentar saja, tidak cukup, harus memberikan bukti. Terus jangan lupa di setiap halamannya dikasih nama. Ini memang bisa membuktikan bahwa ini benar-benar kitab saya. Ngoten nggih. Sampun. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.